8일 수요일입니다. 오늘 읽어드릴 주제는 더 이코노미스트에 나오는 윤석열 체포와 관련된 뉴스입니다. 윤석열이 지금까지 계엄령 선포와 그 다음에 탄핵, 그 다음에 결국 체포까지 다다른 이러한 상황에 놓여 있는데 그거와 관련된 어떠한 견해와 오피니언을 말하는 그러한 이코노미스트 아리클이 되겠습니다. 제목은 By Resisting the Arrest, South Korea's President Challenged the Democracy. 체포를 거부함에 따라서 대한민국 대통령은 민주주의에 도전하고 있다는 겁니다. His attempt to impose the martial law failed. 즉, 계엄령을 실행하려고 했던 그 시도는 실패했다. But 윤석열 is still causing trouble. 그러나 윤석열은 여전히 trouble, 결국 곤란을 야기시키고 있다. 라는 겁니다. 첫 번째 패러그래프입니다. After 윤석열's attempt in early December to impose the martial law on South Korea failed, two stories emerged. 결국 12월 초순에 그 계엄령을 선포하면서 시행하려고 했던 그 시도, 대한민국에서 그 시도가 실패함에 따라서 두 개의 이야기가 emerged, 등장했다는 겁니다. emerge란 말은 등장하답니다. One was a tale of the vulnerability. 하나는 하나의 vulnerability, 즉 어떠한 취약성에 대한 어떤 이야기고 그 취약성은 어떤 면에서 취약성인지를 이제 설명을 합니다. An assault on democracy by President himself is worrying, even if he falters. 그러면서 대통령 그 자신으로부터의 어떤 민주주의에 대한 공격이라고 하는 것은 상당히 걱정스럽다는 겁니다. 심지어 이게 실패했다 하더라도 it falters, unsuccessful 했단 말입니다. 그 다음 이야기가 나옵니다. The other was about the resilience. 그 다음의 이야기는 뭐냐면은 resilience, 그 굳건함이고 결국 견딜 수 있는 강인함입니다. South Korea's democratic institutions lost the challenge, with the citizen rallying and the lawmakers taking action to stop the self-coup and eventually to impeach the president. 그와 관련된 내용이 나옵니다. 어떠한 resilience냐면 대한민국의 어떤 민주주의적 그러한 institution, 결국 기관들은 이러한 챌린지, 도전에 결국 직면해가지고 도전에 뛰어올랐다는 겁니다. Rose to challenge. 결국 도전을 직면하면서 이거에 올라섰다는 거죠. 그러면서 뭐 하고 있냐면 시민들은 시위를 하고 있고 그 다음에 로우메이커들은 뭘 하고 있냐면 그 자신의 구테타를 막기 위한 어떤 액션을 취했죠. 그리고 뭐냐면 대통령을 탄핵하기 위한 액션을 취한 노메이커입니다. 그리고 시리즌들은 결국 그 데몬스트레이션이나 어떠한 시위에 참여를 했고 로메이커, 결국 그 국회의원들은 자기 스스로 그 셀프-쿠, 즉 쿠데타를 하기 위해서 멈추기 위한 행동을 하고 결국에는 대통령을 impeach, 무슨 행동이냐면 탄핵을 시키는 행동을 했다는 겁니다. In the immediate, belated-eyed aftermath, resilient part of the country seemed dominant. 즉시에는 이러한 매우 tired, 그러니까 매우 힘들고 고난스러웠던 이러한 눈 후에는 뭐냐면
뭐가 있었냐면 이 나라의 resilient part, 즉 굳건하고 강인하고 결국 끈질기는 이러한 부분들이 결국 우세한 것처럼 보였다는 거죠. 참 비유가 적절하죠. 그러면서 in recent week, 최근 주에 however, vulnerability have come to fore. 이러한 취약성이라는 것이 전면에 왔다는 겁니다. 전면에 나왔다는 거죠. come to the fore. Constitutional crisis has only deepened and partisan warfare has only become more bitter. 결국 헌법적인 크라이시스, 위험이라고 하는 것은 더욱 깊어졌고 그 다음 정당들끼리의 이러한 분쟁이라고 하는 것은 점점 더 심해졌다는 겁니다. That culminated in the sorry spectacle of the stand-up on January 3rd between the country's police, who sought to arrest Mr. Yoon on insurrection charge, on the Presidential Security Service, which chose instead to protect him. 여기서 구조는 뭐냐면 between A and B고 A를 수식하는 who가 있고 B를 수식하는 which가 있습니다. 그리고 여기에서 보면 culminate 란말은 정점에 다다랐단 말입니다. 그것은 정점에 다다랐는데 어떠한 정점이냐면 1월 3일 대치되는 유감스러운 그러한 장면들의 정점을 닿았다는 겁니다. 어떤 유감스러운 장면이냐면 스펙타클이냐면 between 즉 뭐와 사이에 그 나라의 경찰들 그 나라의 경찰은 이러한 반란 혐의에 대해서 있어서 미스터 윤을 체포하기 위해 노력했던 그 나라의 경찰과 그 다음에 그를 보호하기 위해 대신에 보호하기 위해서 선택했었던 그러한 경호처 사이에서의 그러한 대치 1월 3일 대치에서의 유감스러운 장면이 가장 정점에 달았다는 거죠. ostensibly 결국 과장스럽게 an arm of the same state the president bodyguard barricade the road to the residence to prevent his detention. 과장스럽게 그 똑같은 나라에 있는 하나의 arm, 하나의 무기, 여기서는 무기라기보다는 하나의 팔이라고 하는 건데 이걸 정확하게 해석을 어떤 식으로 해야 될지는 저도 잘 모르겠습니다. ostensibly an arm of the state, same state. 한번 챗GPT에 한번 물어볼까요? 과장스럽게 the same state of the arm. 과장스럽게 똑같은 스테이트의 암인 이게 동격입니다. 결국 대통령의 보디가드나 결국 똑같은 스테이트의 암이나 동격인데 똑같은 동일한 어떠한 스테이트 그 어떠한 힘 결국 대통령의 보디가드들은 그 레지던스의 길에다가 바리케이트를 쳤다는 거죠. 그 구속을 막기 위해서. detention. Mr. Yoon and his lawyer contend that the criminal proceedings against him are themselves illegal. Mr. Yoon과 그 변호사들은 주장한다는 거죠. contend. 주장하는데 뭐라고 주장을 하냐면 그에 대항하는 이러한 범죄적인 진행이라고 하는 과정이라고 하는 것은 뭐라면 그 자체로 불법적이다라고 이야기를 하면서 주장합니다. 다음 on January 7th, a court granted the extension of the arrest warrant. 1월 7일
법정은 이러한 체포 영장에 대한 연장을 인정해 주었습니다. 그리고 investigators are gearing up for the second attempt to enforce it. 그 다음 이 investigators, 이러한 조사원들은 뭐하고 있냐면 이를 다시 실행하기 위한 두 번째 시도를 위해서 gearing up, 준비를 하고 있다는 겁니다. gearing up이란 말은 준비를 하고 있다 라는 의미로 쓰였습니다. Mr. Yoon ironically first made his name as a defender of the law, rising through the rank of South Korea's prosecutorial service before launching his political career. Mr. Yoon, 즉 대통령은 하나의 법에 대한 방어 수호자로서의 그 이름을 날렸는데 뭘 했냐면 이러한 검사청에 있는 하나의 그 지위들을 높여나가면서 뭐하기 전에 그가 정치적인 커리어를 시작하기 전에 검사청에서 있어서 지위를 높여나가면서 하나의 법에 대한 수호자로서의 그 이름을 made his name, 그 이름을 명성을 날렸다는 겁니다. He pledged to not avoid the legal and political responsibility for his declaration of the martial law. 그는 뭐냐면 pledged, 약속했다는 거죠. 뭐하기로? 그 계엄령의 선포에 대해서 어떤 법적, 정치적인 어떤 책임에 대해서 피하지 않을 것이라고 약속을 했다는 거죠. But 그러나 he has done exactly that. 그러나 그는 그것을 정확하게 했다는 거죠. 결국 avoid 했다는 겁니다. 결국 법적, 정치적 책임을 회피했다는 거죠. And in so doing has only brought more shame on himself and his country. 그렇게 함으로 인해서 이게 주어입니다. In so doing 함으로 인해서 그 자신과 그 다음에 그 나라에 대해서 보다 더 많은 수치와 창피함을 불러일으켰다는 거죠. The president's residence is not a foreign embassy, sovereign island unto itself. 그러면서 대통령의 거주 지역이라고 하는 것은 뭐냐면 이러한 단독적 어떤 자주적인 섬인 이러한 외교 관저가 아니라는 겁니다. It is subject to the laws of the land it sits on. 그러면서 그것이 안착하고 있는 땅의 법에 적용이 된다는 거죠. Mr. Yoon is surely familiar with that principle. Mr. Yoon은 그러한 원칙에 대해서 확실하게 익숙하다는 거죠. 그런데도 그렇게 하고 있지 않다는 겁니다. Resolving the standoff might be easier if the South Korea interim leader had more authority. 그러면서 이러한 대치를 푸는 것 자체는 보다 더 쉬웠을 거라는 겁니다. Maybe easier. 만약에 가정법이죠. 대한민국의 인터림, 대행의 리더들, 그러니까 대통령 대행들이 보다 많은 authority, 권한들을 가지고 있었더라면, 그래서 가정법, 과거라고 할 수도 있죠. 가정법의 과거라고 합니다. had more authority, 가정법 과거입니다. But country is now on its third president as in many weeks. 그러나 그 국가는 이 나라라고 하는 것은 많은 주의
있어서 지금 세 번째 대통령에 있다는 겁니다. Following the Mr. Yoon's impeachment, 그러니까 한덕수, the Prime Minister, took over as acting president on December 14th. 그러면서 이것도 following입니다. 그러니까 뭐뭐한 후에죠. Mr. 윤의 impeachment, 결국 탄핵이 있고 난 다음에 뭐가 있으면은 한덕 프라임 미니스터, 결국 국무총리인 한덕수가 12월 14일에 대통령 권한대행으로 취임을 했다는 거죠. Just 2 weeks later, National Assembly led by the main opposition force, Democratic Party, impeached Mr. Han as well. 단지 2주 후에 국회, 즉 그 야당에 의해서 리드되어지고 있는, 주도되어지고 있는 이 국회, 특히 이 야당은 데모크라틱 파티, 결국 데모크라틱 파티면 국민의힘이 아니라 민주당이죠. 민주당에 의해서 리드되고 있는 이러한 국회는 결국 미스터 한 국무총리를 다시 대통령 권한대행인 미스터 한덕수를 다시 탄핵했다는 겁니다. DP leaders contend that Mr. Han has played a role in insurrection. 이러한 민주당의 리더들은 주장하기를 뭐라고 하냐면 미스터 한은 이러한 반란과 폭동에 있어서 어떠한 역할을 했다고 이야기를 합니다. They are also peeved that he refused to appoint a new justice to Constitutional Court, which is hearing the Mr. Yoon's impeachment case. 그리고 그들은 also peeved란 말의 의미는 irritated 했단 말입니다. 기분이 좋지 않았다는 거죠. 그리고 성가시게 되었고 기분이 상했다는 겁니다. 그들이 왜 기분이 상했냐면 그가 뭐냐면 헌법재판소의 재판관을 임명하는 것 자체를 거부했기 때문에 거부한 거에 대해서 기분이 좋지 나빴다는 거고, 이 헌법재판소라고 하는 것은 미스터 윤의 탄핵 케이스를 다룰 것이라는 거죠. Yet 그러나 by rushing to the oust caretaker president, a career technonaut, DP has hardly helped restore the stability. 그러나 이런 다음에 이렇게 뭔가를 업무를 수행해야 되는 대통령 권한대행을 결국 다시 또 내몰리게 함으로써 내모는 데 있어서 빠르게 진행함으로 있어서 결국 이 민주당은 이러한 안정을 다시 크게 회복하는데 거의 도움을 주지 않았다는 겁니다. 그 다음 패러그래프입니다. 최상목, the Deputy Prime Minister and the Finance Minister took over from the Mr. Han. 그 후에 어떤 과정이 있었냐면 이 Deputy, 결국 부총리와 그 다음에 재정경제부 장관인 최상목이가 미스터 한, 프라임 미니스터 미스터 한을 권한대행을 다시 위임받았죠. 그러고 난 다음에 Mr. Choi has ably led the response to crash of the Jeju Air Flight 2216 on December 29th, deadliest air disaster to occur on the country's soil. 미스터 최는 뭐였냐면 어떠한 반응을 리드할 수 있었습니다. 어떤 거에 대해서 어떤 반응이 있었냐면 12월 29일 날
제주 에어플라이트 EE-116의 어떤 크래쉬, 충돌에 대해서 그에 대한 응대를 주도할 수 있었다는 거죠. 그리고 이 크래쉬라고 하는 것은 이 나라의 땅에 발생되었던 뭐냐면 가장 최악의 항공 재앙이었다는 겁니다. But he has largely stayed silent on the matter of the Mr. Yoon's arrest. 그러나 그는 미스터 윤의 체포에 관에 있어서 여전히 조용하게 침묵을 유지했다는 거죠. 대부분. 그리고 acting president say he is pursuing the principle of non-intervention in political affair. 그리고 이 권한 대행 대통령은 말을 합니다. 이 정치적인 사건에 있어서 불간섭의 원칙을 추구하고 있다고 말을 하죠. He may also fear that he lacked the political capital to assert control. 그리고 그는 또한 두려워하는데 뭘 두려워하냐면 어떠한 통제력을 실현하는 데 있어서의 정치적인 능력을 부족하고 있다는 것을 두려워하고 있다는 거죠. 결국 정치적인 능력 자체가 부재하고 있다는 것은 사실이죠. 그래서 정치적으로 인볼브 되지 않는다는 겁니다. 그 다음입니다. 그 다음 패러그래프는 The erosion of the rule of law and the chain of command comes at a warning moment. 그러면서 법의 집행과 그 다음에 어떠한 command, 이러한 command란 말은 command of chain, 즉 어떤 명령에 대한 어떠한 사슬의 이로전, 결국 없어짐, 퇴색함이라고 하는 이 이로전은 언제 왔냐면 약간의 워링, 약간 걱정스러운 시기에 왔다는 겁니다. On January 6, with Anthony Blinken, the outgoing Secretary of the State, visiting Seoul to reiterate America's commitment to its ally, North Korea tested a mid-range ballistic missile. 1월 6일 안토니 블랭켄, 그는 누구이냐면 퇴임할 예정인 국무부 장관, 누구냐면 서울을 방문하고 있다는 겁니다. 뭐 하기 위해서? 미국의 어떠한 그 동맹에 대한 이 결심을 다시 재확인하기 위해서 말하기 위한 그러한 안토니 블링컨이 있는 1월 6일에 뭐냐면 북한은 중간 미드레인지 그러니까 중장거리가 아니라 중거리의 탄도미사일을 테스트를 했다는 겁니다. Although test was a first and foremost message to Donald Trump ahead of his inauguration later this month, it also served as a reminder that turbulent world around South Korea will not wait for it to resolve its own crisis. 그러면서 이 테스트라고 하는 것, 결국 그 발라스틱 미사일을 쐈던 이 테스트라고 하는 것은 처음이면서 가장 도널드 트럼프에 대한 처음이면서 가장 확실한 어떤 메시지였다는 거죠. 뭐 하기 전에 이달 후 그 취임 이전에, 그리고 그것은 또한 어떠한 것을 상기시키는 것을 하느냐면 한국을 둘러싸고 있는 이러한 동요되는 이러한 세계는 결코 한국이
그 자신의 위기를 해결하는 데 있어서 기다려주지 않을 것이라고 하는 그러한 것에 대한 하나의 리마인더, 재확인으로 작용하고 있다는 겁니다. 그 다음 And the resolution remains months away. 이러한 해결책이라는 것은 몇 달, 수개월 더 떨어져 있어 보인다는 겁니다. Impeachment proceeding against the president, which are separate from the criminal charge against him, have only just begun. 이러한 탄핵의 proceeding, 진행이라고 하는 것, 현재 대통령에 대한 탄핵의 진행이라고 하는 것, 그것은 그에 관한 어떤 범죄 기소와 별개인 것인데, 그러한 것은 단지 이제 막 시작했다는 거죠. Had only just begun. 여기서 which부터 여기까지는 그냥 이거는 하나의 수식해주는 수식절이고, impeachment proceeding, 그것은 이게 그러니까 이 앞에 있는 절을 다 받고 있는 겁니다. 그러니까 뭐를 받고 있냐면 impeachment proceeding이 뭐하고 다르냐면 그에 대항한 어떤 범죄적인 기소와 다른 그러한 impeachment proceeding, 결국 탄핵의 진행이라고 하는 것은 단지 시작했다는 거죠. The first full hearing at the Constitutional Court will take place on January 14th. 완전한 첫 번째 청문회, 결국 헌법재판소에서의 첫 번째 완전한 청문회는 1월 14일 날에 개최될 예정이고, While the two-thirds of the South Koreans believe that Mr. Yoon should be impeached, even the attitude on that question have split sharply along the partisan line. 그러면서 대한민국 국민들의 약 3분의 2가 미스터 윤이 탄핵되어야 한다고 믿는 와중에 그 똑같은 질문에 대한 태도는 뭐냐면 이러한 정당들 사이에서 극명하게 갈린다는 거죠. sharply split, 갈린다는 겁니다. sharply, 극명하게 갈린다는 거죠. 날카롭게 갈린다기보다는 극명하게 갈린다는 겁니다. According to the recent poll by KBS, the national broadcaster, fully 96% of DP supporters believe Mr. Yoon should be impeached, whereas among the supporters of Mr. Yoon's party, 84% believe case should be dismissed. 그러니까 이거에 대한 구체적인 예를 드는 겁니다. 어떻게 극명하게 갈린지. 그래서 이 내셔널, 결국 한국방송인 KBS에서의 최근의 여론조사에 의하면 DP, 결국 여당, 민주당의 지지자 중에 약 96%는 미스터 윤이 탄핵되어야 한다고 믿고, 반면에 미스터 윤이 속해 있는 룰링 파리의 84%의 지지자들은 이 케이스가 결국에는 dismissed, 결국에는 취하되어야 된다라는 겁니다. Mr. Yoon has encouraged his base-based instinct. 그러면서 미스터 윤은 그 토대의 매우 basest instinct, 매우 치졸한 본능을 자극시켰다, encourage 했다는 거죠. 그 베이스에 가지고 있는, 그 지지의 베이스를 가지고 있는 가장 치졸한 본능을
어떤 encouraged, 부응시켰다는 겁니다. During one rally outside his residence last week, lawyer representing Mr. Yoon cast the struggle in existential terms. We are at war, he rallied. We are the fighter in the war to set the Republic of the Korea back on track. 그러면서 뭐라 그러냐면 지난주에 그 거주지 밖의 하나의 시위 동안에 미스터 윤을 대표하고 있는 로이어는 뭐냐면 존재 자체에 대한 어떤 흔들림, 존재하고 있는 데 있어서의 힘듦을 보여주었다는 거죠. 우리는 하나의 전쟁에 있다 라고 그가 연호했고, 당신은 뭐냐면 이런 대한민국을 다시 원상복귀시키는 데 있어서의 하나의 전사들이다 라고 이야기를 했습니다. 그러면서 South Korea's democracy may have survived the initial assault, but the battle for its future is far from over. 그러면서 대한민국의 민주화는 초기적인 공격에 대해서 survived, 결국 살아남았을지도 모른다는 겁니다. 그러나 그 미래에 대한 어떤 전쟁이라고 하는 것은 여전히 훨씬 더 끝나기 멀었다는 거죠. 끝나려면 아주 멀었다는 겁니다. far from over라 그러면 끝나기 한참 멀었다는 겁니다. far from over. 그래서 이 기사는 자기의 의견을 지금까지 있었던 행적들을 쭉 기술이면서 이 사건을 자기 나름대로 소화하면서 이해하려고 쓴 하나의 기사입니다. 그리고 자기의 의견을 내놓죠. 윤석열 대통령에 대한 비난과 비판도 하면서, 그리고 현재의 상황이 어떤 상황인지 종합적으로 정리를 하면서 기사를 쓴 좋은 글이라고 볼 수 있습니다. 그러면 여기까지 해서 이 기사를 마치겠습니다. 한번 꼭 읽어보시면 하는 좋은 기사였습니다. 감사합니다.